सानुदास कवितास्म भूय मनः स्मरेता सुपते गुणास्ते गुणित्वा कर्म करोतु कार्यम् आराध्यो भगवान् व्रजेश तनया तद्धाम वृन्दावनम् रम्यकाचिद् उपासना व्रजवतु वर्गिण्या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमे पुमूर्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोरमतमिदं तत्रादरो न परः। हरे कृष्ण प्रभु जी। Thank you very much, Chandrika Mataji. Thank you for taking Kirtan. बहुत सरस सुंदर હતું ભજન તમારું. Thank you. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण भावना माताजी ने प्रणाम. Hare Krishna to all the devotees. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna pranam. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी. सर्वे हरि भक्तों ने मारा दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण आप प्रभुजी. સૌનું હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આપ સૌનું વહેલી સવારના શ્રીમદ ભાગવતમના ગુજરાતી ક્લાસમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. આ ક્લાસીસ ઇસ્કોનના રાધા ગોવિંદ મંદિર કોલાઈ બેંગલુરુ તરફથી લેવામાં આવે છે અને ખાસ કરીને હિઝ ગ્રેસ શ્રી નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી અને હિઝ ગ્રેસ શ્રી ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. આપણે શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરીશું. પ્રાર્થના ખૂબ જ અગત્યની છે. પ્રાર્થના જ આપણને પ્રભુની કૃપા અને પ્રભુની દયાથી સમજાવશે કે આપણે શું સમજવા માંગીએ છીએ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयूतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे कृष्णा टू एवरीवन. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ઓમ નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં. નારાયણं નારાયણં નમસ્કૃત્ય નમસ્કૃત્ય નરચૈવ નરં ચૈવ નરોત્તમં. નરોત્તમં. દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. દેવીं દેવીં સરસ્વતીं સરસ્વતીં વ્યાસं વ્યાસं તતો તતો જયमुदीरये. જયमुदीरये. शृण्वतां सुकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनम्. हृदयन्तः सोऽयभद्राणि विदुनोति सुरसता. हृदयन्तः तस्थानि स्तोत्राणि भद्राणि विदुनोति शृण्वसता. सुरसताम्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी. भगवती श्लोके भक्तिर्नैष्ठिकी. हरे कृष्ण नित्यं प्रभु जी भागवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभुजी कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभुजी कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. નિત્યમ ભાગવત સેવયા દરરોજ શ્રીમદ ભાગવતમનું પઠન મનન વાંચન ક્લાસ ભરવા પ્રીચિંગ કરવાથી આપણા જીવનમાં રહેલા અનેક અશુભ તત્વો પૂરેપૂરા દૂર થાય છે અને ઉત્તમ શ્લોક એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને પૂજવાથી તે આપણને નૈષ્ટિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે છે. નારાયણી સુનાઈના માતાજી હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ બધાને દંડવત પ્રણામ. વિશાલ આહિર પ્રભુજી, કૃષ્ણ વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, દયાન્વિતા હરિની માતાજી, માધવી ચારુમુખી માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, આશા પટેલ માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલિયા પ્રભુજી, અશ્વિન ઠક્કર પ્રભુજી, જયશ્રી સેજપાલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, તેજોમય કૃષ્ણકાંતા માતાજી, અર્ચના ગોયલ માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, નીતુ ઝરેવાલા માતાજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી, પ્રિન્સી ધોળકિયા માતાજી, દેવયાની ચાલા માતાજી, હિરણમય કેસરી માતાજી, કલા બારટ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, હેમા મોદી માતાજી, વિરલ પાઠક માતાજી, ગીતા માતાજી, રાજેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુજી, નિત્ય સચી માતાજી, ધાર્મી પટેલ માતાજી, હિરલ પટેલ માતાજી, મિત્રવિંદા સુમુખી માતાજી, કોમલાંગી પદ્મા માતાજી, ખુશી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, પૂર્ણિમા ગોરાંગી માતાજી, નિર્મલા બારટ માતાજી, પરવેશ ગોહિલ પ્રભુજી, રમેશ વાસુદેવ પ્રભુજી, રેખા ઠક્કર માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, સોનલ સોરઠિયા માતાજી, અલંબુશા માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, રાજેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુજી, ભાવ સિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી, રાજેશ્વરી બા જાડેજા માતાજી, આકૃતિ પટેલ માતાજી, લોપા ગોંડલિયા માતાજી, વંદના વિસ્ફુટ માતાજી, હિરલ રામાનુજ માતાજી, નીતા ગઢવાલ માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, મોહનસિંહ બારિયા પ્રભુજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, ભૂમિ જોશી માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, જયંત પટેલ પ્રભુજી, ચેતના પટેલ માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, કૃષ્ણકાંતા કૃપાવતી માતાજી, ચિગીસા પટેલ માતાજી, સ્વર્ણાંગી માતાજી, કલાવતી કરુણા દેવી માતાજી, જયશ્રી સુમંગલા માતાજી, અર્ચના દવે માતાજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી, ભાવના વાઘેલા માતાજી, કાજલ પટેલ માતાજી, વિપિન વિલાસ પ્રભુજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, હેમા રાજગોર માતાજી,
અલ્પા ગોર માતાજી, પારુલ ગોર માતાજી, હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, કૃષ્ણા દવે માતાજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, નારાયણી સોનૈના માતાજી, ઉદર અદ્વૈતા પ્રભુજી, રિધિ આસર માતાજી, શિલ્પા ગાંધી માતાજી, દીપેશ્વરી પ્રેમાદેવી માતાજી, નિલેશ ગાંધી પ્રભુજી અને તૃપ્તિ ઓઝા માતાજી. કુલ 92 લોકો મંગલા આરતી અને જપા સેશનમાં જોડાયેલા હતા. જે લોકોના વિડીયો ઓન હતા તેના નામ લખ્યા છે. કોઈના રહી ગયા હોય તો માફ કરશો. હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna Narayani Sunaina Devi Dasi ji. Thank you very much for your wonderful seva. 92 is a good word, good strength. દરેક હરિભક્તોને જી હાજી હા ઓકે એકચ્યુઅલી તો આપણે 100 ક્રોસ કરી ગયેલા ગયા શનિવારે ગયા ગુરુવારે વન્ડરફુલ દરેક હરિભક્તો આટલી વહેલી સવારે ઉઠીને જપ નામ જપ કરે છે તેમને પ્રભુ તરફથી નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય તેવી આપણે સૌ પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 3 અધ્યાય 6 વિશ્વરૂપનું સર્જન. મારો હેડ ક્યાંથી રહી છે? કાયમ થઈ જશે પ્રભુજી. હા એનું શું કારણ? તમે શોધી કાઢો ને અમરીશ પ્રભુજી. એટલે નવું અપડેટ થયું છે ને કદાચ પ્લીઝ પેલું રિએક્શન પર ટચ થઈ ગયું છે ને ડાયરેક્ટ રેજ થઈ જાય છે. અચ્છા ઝૂમ અપડેટ થયું છે ને આમાં. તમે કોસ્ટ હોય તો ડાઉન કરી શકો કે નહીં? નહીં ને? હા કરી દીધો કરી દીધો. હા થેન્ક યુ થેન્ક યુ. શ્લોક 34. હમણાંના બધા શ્લોક આપણા જે રૂટીન આપણે ગાઈએ છીએ તે પ્રમાણે જ છે. એતે વર્ણા સ્વધર્મેણ યજન્તિ સ્વગુરુ હરિ. એતે વર્ણા શ્રદ્ધયાત્મવિશુદ્ધયત અર્થ યજ જાતા સહવૃત્તિભિઃ. एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम्. एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम्. श्रद्धयात्मविशुद्ध्य अर्थ यजजाताः सहवृत्तिभिः. एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम्. एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम्.
श्रद्धयात्मविशुद्धत्यर्थम् यजजाताः सहवृत्तिभिः श्रद्धया श्रद्धयात्मा दयार्थं जातः समृद्धिभिः પ્રભુજી અને પછી માતાજી જરા એડજસ્ટ કરી લો. एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यर्थं यजजाता सवृत्तिभिः श्रद्धयात्मा विशुद्धत्यात्मा जातः समृद्धिभिः एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जातः सवृत्तिभिः श्रद्धयात्मा विशुद्धत्यात्मा जातः समृद्धिभिः एते वर्णाः धर्मेण जयन्ति स्वगुरुं हरिम् एते वर्णाः स्वधर्मेण जयन्ति स्वगुरुं हरिम् तद्वैरां विशुद्धर्थं यज्जातः सहवृत्तिभिः श्रद्धयात्मा विशुद्धत्यार्थं यजजाताः समृद्धिभिः एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् एते वर्णाः स्वधर्मेण गुरुं हरिम् श्रद्धयात्मा विशुद्धत्यार्थं यजजाताः सवृत्तिभिः एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् एते धर्मेण स्वगुरुं हरिम् श्रद्धात्मा विशुद्ध अर्थ यजजाताः सवृत्तिभिः यजजाताः समृद्धिभिः પતી ગયું પ્રભુજી છે. માતાજી श्रद्धयात्मा विशुद्धत्यर्थं यजजातः सवृत्तिभिः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् एते वर्णाः स्वधर्मेण श्रद्धयात्मा विशुद्धयार्थ
यजजाताः स्ववृत्तिभिः श्रद्धया विशुद्धस्य जातः वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् एते धर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् यद्यात्मा विशुद्ध्यर्थं यज्जाता स्ववृत्तिभिः श्रद्धयात्मा ते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यजजातः स्ववृत्तिभिः एते वर्णाः धर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् श्रद्धात्मा विशुद्ध्यम् अर्थं यज्जातः सह वृत्तिभिः एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् एते वर्णाधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यर्थं यज्जाताः स्ववृत्तिभिः श्रद्धयात्मा विशुद्धत्यर्थं यजजाताः सहवृत्तिभिः एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् एते श्रद्धयात्मा विशुद्धत्यर्थं यजजाताः सहवृत्तिभिः श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यर्थं यजजाताः एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् एते स्वगुरुं हरि श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जाता स्ववृत्तिभिः श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जाता स्ववृत्तिभिः एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् एते स्वगुरुं हरि श्रद्धात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जाताः सहवृत्तिभिः एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यर्थं यजजाताः सह वृत्तिभिः
हीतवर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् श्रद्धयात्मा विशुद्धयर्थं यजजाताः संवृत्तिभिः श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्ञाताः सहवृत्तिभिः। Anybody left out? हाँ प्रभु जी। एते वर्णाः सर्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् एते वर्णा धर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यर्थं यज्ञजाताः स्ववृत्तिभिः श्रद्धयात्मा विशुद्ध्यर्थं यज्ञातः स्ववृत्तिभिः। हरे कृष्णा प्रभु जी, हूँ गाऊं? हरे गाई लो। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिम् श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्ञता सहवृत्तिभिः श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं Thank you. એતે આ બધા વર્ણાહ સમાજના વર્ણો સ્વધર્મેણ વ્યક્તિના પોતાના વ્યાવસાયિક કર્તવ્યથી સ્વગુરુ પોતાના આધ્યાત્મિક ગુરુ સાથે હરીને શ્રદ્ધયા શ્રદ્ધા ભક્તિથી આત્મ પોતાની જાતની વિશુદ્ધિ અર્થમ વિશુદ્ધ કરવા માટે યત જેમાંથી જાતાહ જન્મેલા સહ સાથે વૃત્તિભિઃ વ્યાવસાયિક કર્તવ્ય अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર માંથી બધા ભિન્ન ભિન્ન સામાજિક વર્ણો પોતાના વ્યવસાયિક કર્તવ્ય તથા જીવનની સ્થિતિ અનુસાર જન્મેલા છે। આથી વ્યક્તિ જે મુક્ત જીવન અને આત્મ સાક્ષાત્કાર ઈચ્છે છે તેણે આધ્યાત્મિક ગુરુના ઉપદેશ અનુસાર પરમેશ્વરનું પૂજન કરવું જોઈએ। બે હેડ રેઝ થયેલા છે, એમાં રાજગોર માતાજી વિશાલ આહિર પ્રભુજી ફર્સ્ટ ટાઈમ વાંચવા માંગે છે। વિશાલ આહિર પ્રભુજી નો ફર્સ્ટ ટાઈમ એન્ટ્રેસ છે। હા હા જોઈ લો છે કે ઓકે। બાકીના બધાના હેડ ગુમ થઈ ગયા, ચાલો કઈ વાંધો નહીં। ઓકે, રાજેશ્વરી બા
જાડેજાએ પણ હેન્ડ રેઇઝ કરેલો હતો. ઓકે, એમણે હવે હેન્ડ લઈ લીધેલો છે, તો પછી આપણે એક કામ કરીએ. વિશાળ આહિર શરૂઆત કરે અને પછી બીજો પેરેગ્રાફ છે હેમા રાજગોર માતાજી લઈને. મોટો લાંબુ છે જરા, એટલે આપણે 2 જણાને માટે રાખીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મજામાં છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. શરૂ કરો, ચાલો. ભાવાર્થ બાય શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. પરમેશ્વરના વિરાટ રૂપના દેહના ભિન્ન ભિન્ન અંગોમાંથી જન્મેલા હોવાથી સમગ્ર વિશ્વના કોઈ પણ ભાગના જીવ એ પરમ દેહના શાશ્વત સેવક બની રહે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. આપણા પોતાના શરીરમાં પણ મુખ, બાહુ, જાંઘ, ચરણ વગેરે અવયવ સમગ્ર શરીરને સેવા આપવા માટે જ છે. આ તેમની બંધારણીય સ્થિતિ છે. મનુષ્યેતર નિમ્ન સ્તરના જીવોમાં તેમની સ્વરૂપ સ્થિતિ વિશે સભાનતા હોતી નથી, પણ માનવ જીવન તરફથી એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે તેઓ સામાજિક વનવ્યવસ્થા જાણે. ઉપર ઉલ્લેખ કર્યો છે તદનુસાર સમાજના બધા વનોના આધ્યાત્મિક ગુરુ બ્રાહ્મણ છે, અને આ રીતની બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિમાં ભગવાનની દિવ્ય સેવા એ અંતિમ જીવન ધ્યેય છે. તે આત્માને પવિત્ર કરવા માટેનો પાયાનો સિદ્ધાંત છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ વિશાલ આહિર પ્રભુજી, ખૂબ જ સુંદર રીતે આપે વાંચ્યું. હેમા રાજ, અરે કોને બીજા? કૃષ્ણ પ્રભુજી. ગો હેડ માતાજી. બધા અવસ્થામાં જીવાત્મા માને છે કે તે વિશ્વનો સ્વામી બની શકે છે. તેના બ્રહ્મનું ચરમ બિંદુ એ છે કે તે પોતાની જાતને જ પરમેશ્વર માનવા લાગી જાય છે. મૂર્ખબદ્ધ આત્મા એટલી પણ ગણતરી નથી કરી શકતો કે પરમેશ્વર માયા કે બ્રહ્મમાં બંધાય નહીં. જો પરમેશ્વર જ બ્રહ્મથી બંધાઈ જાય તો તેમનું ઈશ્વર તો ક્યાં રહ્યું? આમ બને તો માયા કે બ્રહ્મ જ સર્વશ્રેષ્ઠ બની જાય. આથી બદ્ધ હોવાને કારણે જીવ પરમેશ્વર ન બની શકે. આ શ્લોકમાં બદ્ધ જીવની સાચી સ્થિતિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા માયાના સંસર્ગમાં આવેલા હોવાથી બધા જ બદ્ધ આત્માઓ અપવિત્ર છે. આથી જે યોગ્યતાથી માત્ર બ્રાહ્મણ જ નહીં પણ આચરણથી વૈષ્ણવ હોય તેવા સન્નિષ્ઠ આધ્યાત્મિક ગુરુના ઉપદેશ અનુસાર આચરણ કરી તેઓ આ બધા પવિત્ર બને તે આવશ્યક છે. અહીં આત્મશુદ્ધિની વિધિનો એકમાત્ર ઉલ્લેખ એ કરવામાં આવ્યો છે કે સન્નિષ્ઠ આધ્યાત્મિક ગુરુના ઉપદેશ અનુસાર પ્રમાણિત પદ્ધતિથી ભગવાનનું પૂજન કરવું. શુદ્ધિનો આ જ સ્વાભાવિક માર્ગ છે. માનવજાત માટે તે સિવાયની બીજી કોઈ પણ પદ્ધતિ અધિકૃત હોવાનું સમર્થન આપવામાં આવેલું નથી. જીવનની આ ભૂમિકાએ પહોંચવામાં શુદ્ધિકરણની અન્ય પદ્ધતિઓ ઉપયોગ થઈ શકે, પરંતુ વાસ્તવિક પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરતા પહેલા વ્યક્તિએ અંતે તો આ જ બિંદુને પહોંચવું પડે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આ સત્યનું નિમ્નલિખિત શ્લોકમાં સમર્થન કરે છે. બહુના જન્માન્તે જ્ઞાનવાનમાં પ્રપદ્યતે વાસુદેવઃ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભઃ એતશ્ચર ભગવતો દેવ કર્માત્મરૂપિણઃ કઃ શ્રદ્ધયાદુપાકર્તું યોગ માયા બલોદ્ભય. થેન્ક યુ માતાજી. થઈ ગયું ને? હા, હરે કૃષ્ણ. 35 લઈ લીધો જી માતાજી 34 શ્લોક. 35મો શ્લોક. મને પણ રોકવાનું બરાબર નહીં લાગ્યું, એટલે બધું પતી જવા દો. ગઈકાલના શ્લોકમાં આપણે સેવા વિશે વાત કરી હતી. કઈ રીતે સેવા થઈ શકે, કેવી સેવા થઈ શકે, કયા કયા પ્રકારની સેવા હોય અને તેમના લાભ. આજે આપણે પૂજન વિશે, પૂજા અને પૂજન વિશે જાણીશું. શ્રીલા પ્રભુપાદે તેમના ભાવાર્થની શરૂઆત
એક ખૂબ જ સુંદર દાખલો આપી અને કરી છે. શ્રીલ પ્રભુપાદનું કહેવું છે કે આપણા શરીરમાં અનેક અંગો હોય છે. હાથ, પગ, માથું, મોઢું, ઇન્દ્રિયો વગેરે વગેરે. આ તો આપણે ખાલી ઉપરથી જોઈ શકીએ તેટલાની જ વાત કરીએ છીએ. શરીરના અંદરમાં, આપણા પેટમાં, છાતીમાં વગેરેમાં પણ અનેક અવયવો છે જે સદંતર કામકાજ કરતા હોય છે. આ બધા જ અવયવો એ શરીર માટે કામ કરતા હોય છે. કોઈ પણ એક હાથ કે કોઈ પણ એક પગ ફક્ત તેના માટે જ કામ કરે તેવું નથી હોતું. આમ દરેકે દરેક અંગો શરીરના એ એક શરીર વ્યવસ્થિત રીતે ચાલે તેને માટે સદંતર કામકાજ રૂપે અને તૈયાર હોય છે બીજા કામ કરવા માટે. આપણા દેશની આપણે લશ્કર વિશે પણ વિચારીએ તો દરેકે દરેક સૈનિક એ એક કોમન ઓર્ડર અને કોમન કોઝ માટે કામ કરતા હોય છે. આખા આર્મીને એક જ ઓર્ડર હોય છે અને એ ઓર્ડર પ્રમાણે જે ઓર્ડરો વ્યવસ્થિત રીતે છૂટે તે બધાનો અમલ કરવો તે દરેક સૈનિકનું કામ હોય છે. કોઈ સૈનિકને જ્યારે ગોળીબાર કરવાનું કહેવામાં આવે ત્યારે એ કદી સવાલ પૂછતો નથી કે કેમ કરવો. એ પણ પૂછતો નથી કે ક્યાં આગળ કરવું ને કેટલા કરવું. આમ એક સુપ્રીમ માટે બધું કામ કરે તો જ એમાં સફળતા રહેલી છે. જો દરેક વ્યક્તિ, દરેક અવયવ જુદી જુદી રીતે પોતાની મેળે પોતાના માટે જ કામ કરે તો એનેથી વધારે અસફળ કોઈ બીજી વસ્તુઓ હોઈ શકે નહીં. આમ શ્રીલા પ્રભુપાદના આ દાખલા ઉપરથી આગળ કહેવું બહુ સીધું સાધું છે કે પરમેશ્વરના આ વિરાટ સ્વરૂપમાંથી ભિન્ન ભિન્ન અંગો લઈ અને અનેક જીવો પેદા થાય છે. આ જીવો પણ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. ભિન્ન રીતે એમની શરીરની રચના હોય છે. તેમની સ્પીસીસ, તેમની જાતિ, તેમના વર્ણો વગેરે અનેક હોય છે. એ પક્ષી, ઝાડપાન, પશુઓ, માનવ સુધી આ રીતે જુદી જુદી રચનાઓમાં સંકળાયેલા હોય છે. પરંતુ આ બધાનો એક જ ધર્મ હોય છે અને તે ધર્મ શરીરને શુદ્ધ કરવું અને એ શરીર શુદ્ધ થયા પછી તે શુદ્ધ શરીરથી એ સુપ્રીમ પ્રભુ, જેને આપણે એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ કહીએ, જેને આપણે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ કહીએ, જેને પ્રભુ સ્વયં કહીએ, તે કૃષ્ણ ભગવાનની સેવા કરવી. આમ આપણી કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પોઝિશન, આપણું જે કોન્સ્ટિટ્યુશન થયું તેની પોઝિશનમાં આપણે સેવા માટે, પ્રભુની સેવા માટે નિર્માયા છીએ અને આપણું કાર્ય એક અને એક ફક્ત પ્રભુની સેવા કરવાનું છે. કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પોઝિશન એને આપણે ગુજરાતીમાં આત્મ સ્વરૂપ કહી શકીએ. આપણું આત્મ સ્વરૂપ એ પ્રભુની સેવા માટે છે. આ પરિસ્થિતિ બહુ જ સાદી સીધી છે અને એમાં વધારે પડતી કોઈ સમજણની જરૂર નથી. જે પણ વર્ણ વ્યવસ્થા પ્રભુએ વર્ણાશ્રમ ધર્મ તરીકે અપનાવી છે
તે વ્યવસ્થામાં રહીને આપણે આપણી દરેકની પોતાની ફરજ બજાવવી જોઈએ અને એ ફરજ બજાવતા આપણે મન અને શરીરથી શુદ્ધ થઈએ અને મન અને શરીરથી જ્યારે શુદ્ધ થઈએ ત્યારે એ મહાન પ્રભુની સેવામાં આટોપાઈએ અને છેલ્લે આ જીવન મરણના ફેરાઓમાંથી મુક્ત થઈએ. આ 4 પગલા બહુ જ સાદા સીધા અને બેઝિક પ્રિન્સિપલ તરીકે વર્ણવી શકાય તેવા છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને વિસ્તારથી આપણને ગીતામાં જણાવ્યું કે આપણે શું કરવું જોઈએ. ગીતા મેઇનલી આપણને સિદ્ધાંતો સમજાવે છે. એ પછી કર્મના સિદ્ધાંતો હોય, જ્ઞાનના સિદ્ધાંતો હોય, યોગના સિદ્ધાંતો હોય કે પછી ભક્તિના સિદ્ધાંતો હોય. સિદ્ધાંતોમાં કર્મના સિદ્ધાંત તરીકે આપણા વર્ણ અને આશ્રમને અનુરૂપ કર્મ જે આપણે કરીએ તે આપણી પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી કહેવાય. તે આપણા પોતાનું અંગત કર્મ કહેવાય અને આ કર્મ 100% ચોખ્ખાઈથી, શુદ્ધતાથી અને પ્રમાણિકતાથી થાય તે જોવું તે દરેક જીવાત્માનો મૂળભૂત રિસ્પોન્સિબિલિટી કે જવાબદારી છે. બાકીના બધા જ કર્મો જ્ઞાન, યોગ, ભક્તિ, પરંતુ જ્યારે તમે કર્મ કરતા હો ત્યારે જો તે કર્મ નિષ્કામ ભાવથી કરી શકો તો તેને આપણે નિષ્કામ કર્મ કે એવું કર્મ કે જે આપણે ફક્ત કૃષ્ણ માટે કરીએ છીએ અને તેના કોઈ રિએક્શન્સ હોતા નથી, તેના કોઈ સરવાળા બાદબાકી હોતા નથી અને તેથી તેવા કર્મો આપણને લાગતા નથી. આવા કર્મોના રિએક્શન ન હોવાથી તે કર્મ શુદ્ધ કર્મ તરીકે ગણાય છે અને તેથી જ દરેક નિષ્કામ કર્મ એ કૃષ્ણ માટે થયેલું એક શુદ્ધ કાર્ય ગણાય છે. કર્મ કરતા કરતા સાથે સાથે મન અને શરીરની શુદ્ધિ કરવી અને એ શુદ્ધિ ખૂબ જ આગળ વધે અને વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં પહોંચી શકે તો એ શુદ્ધ થયા પછી પ્રભુની સેવા પૂજામાં લાગવું અને પૂજા સતત કરવી તે ઘણું જ અગત્યનું કાર્ય છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ તેનું સુંદર રીતે અહીં વર્ણન કરી અને દર્શાવે છે કે એ કેટલી અગત્યની વસ્તુ છે. બેઝિકલી આ એક પાયાનો સિદ્ધાંત છે અને એ સમજી લેવો જોઈએ કે જેથી કરીને આપણે પોતે જ આપણા માટે આ 4 જે સ્ટેપ મેં જણાવ્યા તે પ્રમાણે એક પછી એક સ્ટેપમાં આગળ વધતા રહીએ કે જેથી કરીને જ્યારે આપણું જીવન પૂરું થાય ત્યારે આપણે આ જન્મ મરણની ઘટમાળમાંથી બહાર આવી ગયા હોઈએ. સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈ શુદ્ધ જીવ ભૌતિક ત્રિગુણી પ્રકૃતિના સત્સંગમાં આવે છે, સંસર્ગમાં આવે છે, ત્યારે તે પ્રકૃતિ તેને બહુ જ ચાલાકી ને હોશિયારીથી પોતાનામાં સાંકળી લે છે. એને આપણે એન્ટેંગલમેન્ટ કહીએ કે એને બદ્ધતા કહીએ
કે કન્ડિશનિંગ ઓફ ધ સોલ કહીએ, જે કહો તે, પણ એ શુદ્ધ જીવ એની સાથે ભૌતિક જગત સાથે કોન્ટામિનેટ થયા પછી એ બદ્ધ જીવ બની જાય છે. બદ્ધ જીવ શરીર દ્વારા અનેક કાર્યો કરતા હોય છે અને તે પ્રમાણે તેમની ભવિષ્યની ડેસ્ટિની નિર્માતી હોય છે. ટૂંકમાં ક્રેડિટ અને ડેબિટ આપણે બધા બહુ સારી રીતે ગુજરાતીઓ જાણીએ. સારું કામ કરીએ તો ક્રેડિટ અને ખરાબ કામ કરીએ તો ડેબિટ. આનું એકાઉન્ટ ક્યારેય સરભર થતું ન હોવાને કારણે એ એકાઉન્ટને સતત ચાલુ રહેતું હોવાથી આપણે અનેક વાર નવા નવા શરીરો ધારણ કરવા પડે છે અને એ શરીર ધારણ કરી અને આપણી જે ડેસ્ટિની હોય તે પ્રમાણે કાર્યમાં આટોપાવવું પડે છે. આ રીતે તમે જોશો તો આપણી ડેસ્ટિની આપણને કોઈક વખત મનુષ્યની જીવનમાં અને ક્યાં તો કોઈક લોઅર એનિમલ, જેના કૂતરું કે એવા કોઈ પશુ જીવનમાં પહોંચાડી દે છે અને આમ આપણે ઉપર નીચે રહ્યા કરીએ છીએ. ઘણા બધા સારા કાર્યો કરનારા પ્રભુ એટલે દેવતાઓ સુધી પહોંચી જાય છે. આપ સર્વે જાણો છો કે દેવતાઓ એ એક સુધારેલી મનુષ્યની આવૃત્તિ જ છે. દેવતાઓને પણ ઈચ્છાઓ હોય છે. દેવતાઓ પણ આપણી જેમ જ ભૌતિક પ્રકૃતિથી સંકળાયેલા હોય છે અને ત્રિગુણી પ્રકૃતિમાં સંડોવાયેલા હોય છે. ફેર એટલો હોય છે કે તેઓના ઘણા બધા સારા સત્કર્મોને લઈને તેઓ ઉપરના પ્લેનેટ્સ પર રહેતા હોય છે, ઉપરના ગ્રહો પર રહેતા હોય છે. સુખ સાહેબીની ઘણી સારી જિંદગી જીવતા હોય છે અને ઘણા અધિકારો તેમણે પ્રભુ પાસેથી પ્રાપ્ત કરેલા હોય છે. તેમની જિંદગી ઘણી સારી, લાંબી હોય છે અને સુડોળ હોય છે. પરંતુ અંતે તેઓ પણ આપણી જેમ મટીરિયાલિસ્ટિક જ હોય છે. આમ આપણે આપણા કાર્યો પ્રમાણે અનેક શરીરો બદલતા હોઈએ છીએ. એ છેક દેવતાથી તે નાનું એવું એક સિંગલ સેલ વાળું અમીબા હોય એટલા પાતાળમાં રહેતા જીવ જેવા પણ થઈ શકતા હોઈએ છીએ. જ્યારે આપણે બદ્ધ જીવ થઈએ ત્યારે એ બદ્ધ જીવમાં એક પ્રોબ્લેમ હંમેશા હોય છે અને એ શ્રીલા પ્રભુપાદે કીધું તે પ્રમાણે સ્વામિત્વ નું પ્રગટ કરવું. પોતાનામાં એવી ઈચ્છા હંમેશા પ્રબળ હોય છે કે હું સ્વામી બનું. ટૂંકમાં આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ તો કૃષ્ણ ભગવાન જે પણ કંઈ ભોગવે છે એવું આપણે પણ કરીએ. આ એક આપણી ભૂલ આપણને બધાને લાવીને બેસાડી દીધા છે અને આપણે શ્રીમદ ભાગવત વાંચતા થઈ ગયા છીએ. આ ભૂલ ઘણીવાર બહુ ખરાબ સ્વરૂપ લેતી હોય છે અને એટલી હદ સુધી પહોંચી જતી હોય છે કે આપણે એમ પણ માનવા માંડીએ કે હું જ ભગવાન છું, મારા અને ભગવાનમાં કોઈ ફેર નથી. અનેક ગુરુ મહારાજોને તમે જોયા હશે આ પાખંડી જગતમાં કે તેઓ પોતાની જાતને ભગવાન કહેવડાવે છે. આ તમારા મારા માટે કઈ નવું નથી. આપણે નાનપણથી જોતા આવ્યા છીએ આવી વસ્તુઓ. એ ખરેખર જોવા જાવ તો ફાંસીનો છેલ્લો ફંદો છે કે જેમાં એક બદ્ધ જીવ
આટલી મોટી ભૂલ કરી બેસે છે. ત્યારે તમે આવા સ્વામિત્વમાં અને પછી ભગવાનની સાથે એકરૂપ થવામાં મૂંઝાતા હો ત્યારે તમે ચોક્કસપણે માયાના સત્સંગમાં એ ત્રિગુણી પ્રકૃતિના માં અટવાઈ અને અપવિત્ર હોવ છો. આ અપવિત્રતા દૂર કરવી અને મન વચન અને કર્મથી શુદ્ધ થવું એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. શુદ્ધતા એટલે કઈ જુદું નહીં, પરંતુ જે પણ ખરાબી આપણામાં છે જેને આપણે અનર્થો કહીએ છીએ, તેને આપણે ઇંગ્લિશમાં ઓફેન્સીસ કહીએ છીએ, અને 10 અનર્થો આપણે દરરોજ પ્રાર્થનામાં બોલીએ છીએ. એ અનર્થો થતા અટકાવવા, નવા અનર્થો થતા અટકે પછી જે પણ જૂનું હોય, કારણ કે આપણું સ્ટોર હાઉસ કે ગોડાઉન તો ખાસું મોટું છે, અનેક અનર્થો અને ઓફેન્સીસ થી ભરેલું છે, એને પછી આપણે સાફ કરવાનું શરૂ કરીએ. પરંતુ સાફ કરવાનું શરૂ કરીએ તે પહેલા આ અનર્થોને થતા અટકાવીએ. આપણા જીવનને આપણે બદલીએ, આપણા કામને આપણે બદલીએ, આપણા વિચારોને આપણે બદલીએ. આ મન વચન અને કર્મથી આપણે શુદ્ધ અને સાત્વિક જિંદગી જીવતા થઈએ તો નવા અનર્થો પેદા થતા અટકે. પછી એ જ્યારે નવા થતા અટકે પછી આપણે પાછળ પડેલું આખું ગોડાઉન ખોલી અને સાફ કરીએ. એ સાફ કરવા માટે શ્રીલા પ્રભુપાદે આપણને નામ જપના 16 રાઉન્ડ શીખવાડ્યા છે. આપણને એ પણ શીખવાડ્યું છે કે 4 કયા પ્રિન્સિપલ્સ આપણે પાળવા. આપણે જુગાર ન રમવો, માંસ ન ખાવું, મદિરા ન પીવા અને ઇલિસિટ સેક્સ ન કરવી. જે પણ શાસ્ત્રોક્ત છે તેટલી વસ્તુઓ જ આપણે કરવી અને તે પ્રમાણે જિંદગી જીવીએ તો ચોક્કસપણે ધીરે ધીરે આપણા એ ભરેલા ગોડાઉન ખાલી થઈ જાય. એ ખાલી જગ્યામાં તમે અનેક પુણ્યો, અનેક સત્કાર્યો થી ફરીથી ભરી અને પ્રભુ તરફ જવાનો માર્ગ મોકળો કરી શકો. 4 સ્ટેપ અને 4 સ્ટેપને આગળ વધીને કઈ રીતે વધવું એ લાગે બહુ સહેલું, પરંતુ આમાંના એક સ્ટેપ એ ખરેખર બહુ જ અઘરા હોય છે. પહેલું સ્ટેપ મેં કીધું તે પ્રમાણે આપણે આપણી પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી કે આપણું કામ પ્રામાણિકતાથી અને 100% સારી રીતે કરીએ. જ્યારે આપણે કોઈ કામ પ્રામાણિકતાથી અને સારી રીતે કરીએ ત્યારે ખૂબ જ મહેનત લાગતી હોય છે, ખૂબ જ સમય જતો હોય છે, અને એની સામે જે તમને મળતું હોય તે તમને હંમેશા ઓછું જ લાગવાનું. પ્રભુ કહે છે કે એની સામે તમને શું મળે છે એ તમે જોવાનું જ બંધ કરી દો. તમે એ જે સામેથી મળે છે તેના કોઈ હકદાર જ નથી. કેમ? તો કહે છે કે જે પણ કામ થાય છે તે કામ ખરેખર 5 જુદી જુદી વ્યક્તિઓ કરે છે. કઈ 5 વ્યક્તિઓ? જીવ, ઈશ્વર અને પ્રકૃતિ, કાળ અને કર્મ. આમાં આપણે તો એક જ ભાગ થયો, બાકીના 4 મોટા ભાગ તો બીજા છે. અને તેથી આપણે જે કર્યું કંઈ કરતા જ નથી તેને માટે આપણે ફળની અપેક્ષા કઈ રીતે રાખી શકીએ? શ્રીલા પ્રભુપાદ પહેલા કેન્ટોમાં કહી ગયા કે સુથાર આપણા લાકડામાંથી
ખુરશી બનાવે તો તેણે બનાવી એટલે એ ખુરશી તેની થઈ ગઈ એવું તો ક્યાંય હોતું નથી. એ ખુરશી જેણે લાકડું આપ્યું તેની જ રહે છે. આમ ખરેખર કોઈ કામ આપણે પૂરેપૂરું કરતા ન હોઈએ તો તેનું ફળ આપણે કઈ રીતે અપેક્ષા રાખી શકીએ એ જ સમજાતું નથી. અને છતાં કોઈ બીજાએ કરેલું કામ એનું ફળ પણ જો આપણને ભૂલમાં મળી જાય તો ચૂપચાપ આપણે ખિસ્સામાં નાખી અને તરત ઘરે પહોંચી જઈએ છીએ. શુદ્ધતા મન વચન અને કર્મ ત્રણેયથી હોય તો જ એ શુદ્ધતા કહેવાય. બાકી એકમાં પણ જો તકલીફ પડી તો બાકીની બધી તકલીફ જ છે. જો આ કાર્ય બરાબર રીતે તમે કરો, તમારું કામ તમે સારી રીતે કરો તો ધીરે ધીરે તમારું સાત્વિકપણું અને શુદ્ધતા આવતી જાય છે. બાકીની શુદ્ધતા ભક્તિ માર્ગ પર ચાલીને એના રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલ જપમાળા કરવી વગેરે કરીને તેની સાથે ભક્તિમાં જે પણ બીજું થઈ શકે તેવું સંકીર્તન, જાત્રાએ જવું, મંદિરમાં જઈને સેવા કરવી વગેરે જે પણ બધું થઈ શકે તે બધું કરો તો ધીરે ધીરે કરતું હૃદય શુદ્ધ થાય છે. હૃદય શુદ્ધ થાય એની પહેલી સાઇન કઈ તો કે તમારામાં એક કમ્પેશન આવે. સામાન્ય રીતે આપણે બધા જ મનુષ્યો આપણું જ વિચારતા હોઈએ છીએ. બહુ ઓછા આપણામાંના આપણા નોકર કે આપણું કામ કરનારા બીજી વ્યક્તિઓ સામે તેમના વિશે આપણે વિચારતા આવીશું. જ્યારે તમે દરેકે દરેક તમારી સામેની વ્યક્તિ વિશે વિચારતા થઈ જાઓ એ કમ્પેશન. હું એને આટલું બધું કામ સોંપું છું તો એ કઈ રીતે કરી શકશે એવું જ્યારે તમે વિચારો ત્યારે તમારામાં કમ્પેશન આવી. અને ભક્ત અને નોન ડિવોટી, ડિવોટી અને નોન ડિવોટી વચ્ચેનો ફેર એ આ કમ્પેશન છે. ભક્તિ માર્ગ પર ચાલવાનું શરૂ કરો એ સૌથી પહેલી આ કમ્પેશન આવે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કહે છે કે આ રીતે આપણી શુદ્ધિ થયા પછી પ્રભુનું વિધિવત પૂજા કરવાથી આપણને ધીરે ધીરે આ બધામાંથી મુક્તિ મળે છે અને આપણે પછી પ્રભુ પાસે તેની ઇટરનલ સેવા માટે જઈ શકીએ છીએ. ખૂબ જ સુંદર શ્રી પ્રભુપાદે વર્ણવ્યું છે. સચોટ દાખલા આપ્યા છે અને છતાં બધું જ ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર એટલે મોટા હાઈફાઈ કહી શકાય તેવા ઉદાહરણો અને શાસ્ત્રોક્ત કહી શકાય તેવા અઘરા શબ્દો લખી અને ન સમજાય તેવું કરવાને બદલે બહુ જ સાદા સીધા શબ્દોમાં સુંદર રીતે વર્ણવી સચોટ બેસી જાય તેવો પ્રભુપાદે આ આખો પરપટ લખ્યો છે. Any question, any doubt, any query, any commentary, any addition? કોઈ સવાલ હોય તો પ્લીઝ કેરી ઓન, પ્લીઝ આસ્ક. તમે વિચારો ત્યાં સુધી અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. રાજેન્દ્ર પચાર્ય પ્રભુજીએ અને વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે અને વિક્રમી પ્રભુજીના પત્નીના બર્થડે નિમિત્તે હમણે પણ સુદામા ફરી કરેલી છે સુદામા સેવા. વન્ડરફુલ. તો આપણે એમને માટે હરિનામ બોલાવી લઈએ પછી આપણે સવાલ વિશે પૂછીએ. પ્લીઝ ગો અહેડ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે
हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण हे कृष्ण कृष्णा रवि कृष्णदास प्रभु जी, हरे कृष्णा परेश प्रभु जी, हेमा हरे मेवा कृष्ण दंडवत प्रणाम। मोदी माता जी, निर्मला बारोट माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा विशाल आहिर प्रभु जी, हरे कृष्णा चिन्मय माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी प्रभु दंडवत जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा डॉली मोदी माता जी, हरे कृष्ण हरे हीना कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बीना माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अलका माता जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण शरद कृष्ण व्यास प्रभु जी प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण उमावत, प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण।